Oke. Boleh. Oke. Alhamdulillah. Tapi dia kena ada link baru lah. Link baru mana linknya? Alright. Okey. Sambung balik. Sambung ya. Am hasibta anna ashabal kahfi kanu min ayatina ajaba. Ulang dulu sekali. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Subhanallah azim. Okey, cuba baca tanpa lihat. Tasbih. Jawab tadi. Oh. 9 tambah. Oh. Tutup mata lah. Tutup mata. Okey. Tasbih. Tasbih, tutup mata. Boleh kot Tutup tutup spek Alright. Okey. Daripada awal ayat 9 9 sampai 10. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Kerana berjaya menghafaz budak ini ayat 9 hingga 10. Dan ya malam ni adalah ayat yang terakhir. Saudara tim berjaya menghafaz
9 dan 10 ha? Ayat 9 dan 10. Okay. So untuk challenge seterusnya, Din perlu menghafal ataupun tasmih, perlu tasmih daripada ayat 1 sehingga ayat 10. 10. Okay. Boleh, insyaAllah boleh. Kan nak baca dulu? Baca dulu, tak apa. Baca dulu, okey. Okey, baca dulu daripada awal. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Alright, cuba baca sekejap tanpa boleh tutup mata lah. Boleh tutup mata. Okey, kalau ada kesilapan, kalau ingat ke, saya akan tanda lah. Saya akan tanda. Okay, mas baru tak. Oi. Launa dah ready? Okey, dah ready. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, cuba baca daripada ayat 1 sehingga ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت termasuk am hasibta
أم حسبت أن أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul azim. Kita bermata. Ya tanya. Kerana berjaya ingatlah berjaya menghafal ayat 1 hingga 10. Tapi kat sini ada sedikit kesilapan yang perlu diperbaiki. قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا kena cepat sikit ولدا ولدا قالوا اتخذ الله ولده. Kalau buat macam tu jadi 2 rakaat. 2 rakaat. Dia tak boleh buat kat sini. قالوا اتخذ الله ولدا. Okey, dan yang kedua, selepas yang kedua kat sini. Ma lahum bihi. Ini yang cepat sangat. Tu ada tanda tu. Tanda tu ma lahum bihi. Ma lahum bihi maksidah. Ini maksidah. Ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim. Okey, kemudian Inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha. Zinatan laha lupa. Zinatan laha linabluwahum ahsanu amala. Am hasibata anna ashabal kahfi والرقيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أصحاب الكهف والرقيم كانوا نفس والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. So ada 4 saja kesilapan. Saya bagi satu lagi peluang untuk baca sekali lagi. Boleh? Boleh. Tasmat tutup mata. Boleh? Tasmat tutup mata. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
Sadaqallahul Sadaqallahul azim. Sadaqallahul Azim. azim. Okey, tahniah kepada Ya. saudara Din kerana berjaya Ya. menghafal surah Al-Kahfi ayat 1 Itu sehingga 10 10. tanpa pukulan, tanpa salah, tanpa Oh, salah. Okey, tahniah. first time dapat salah. Alhamdulillah. Akhirnya berjaya menghafal, berjaya tasmih ayat 1 sehingga 10 tanpa salah. Alhamdulillah, syukur kepada Syukur. Allah Taala. Dan sedikit apa perasaan saudara Din apabila berjaya menghafal ayat 1 sehingga 10? Oh, tak sangka boleh hafal banyak ni, hafal banyak ni ayat. Selalu Ya. selalu hafal 1-2 ayat lah. Atau 3 ayat surah-surah yang senang-senang. Ah, surah ni memang tak pernah hafal sebelum ni kan? tak pernah hafal. Alhamdulillah. Ah. Jadi surah ni boleh dibawa dalam solat, baca dalam solat. Setiap kali solat 5 waktu bawa je. Bawa je bacaan ni. Dan baca waktu malam-malam kan, pagi ke, setiap hari kena baca. Jadikan dia sebagai satu amalan. Mudah-mudahan dengan kelebihan ayat ataupun surah Al-Kahfi ni ayat 1 hingga 10 ni untuk kita beramal dengan hadis Nabi, mudah-mudahan kita dijauhi oleh fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Alhamdulillah, syukur. Saya pun rasa sangat gembira malam ni kerana berjaya membantu saudara Din. Alhamdulillah. Nampaknya dah meraihkan dengan makan-makan tu, ada makan-makan. Makan cokodok. InsyaAllah. Macam ni, kalau macam ni boleh jadi ni lah. Boleh hafal Al-Quran lepas ni, kita teruskan lah. Boleh. Memang ada keupayaan lah. Saudara Din ni sebenarnya ada keupayaan untuk menghafal Al-Quran. Ini sebagai satu permulaan. Dan untuk yang seterusnya nanti bolehlah menghafal surah-surah yang lain pula. Mungkin insya-Allah kita akan teruskan dengan surah-surah yang lain pada masa akan datang, insya-Allah. Jika diizinkan, ada kelapangan masa dan kesihatan, insya-Allah kita akan teruskan membuat aktiviti. Kita akan membuat aktiviti menghafal Al-Quran sikit-sikit apa. Kita hafal sikit-sikit. Tak perlu nak kejar. Kita pun tak kejar apa. Tak kejar nak kena ambil exam dan sebagainya. Tak perlu kan. Kita menghafal ni untuk diri kita, untuk dijadikan sebagai satu amalan diri kita dan juga ahli keluarga kita, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan kelebihan Al-Quran ni kita mendapat syafaat Al-Quran itu sendiri. Okey. Ada apa-apa lagi saudara Din? Apa saranan saudara Din kepada masyarakat lah? Bagaimana menghafal ni macam mana? Susah ke? Dia kalau ikut teknik umarah ni sebenarnya tak susah. Dia kena usaha berterusan, istiqamah, usaha berterusan lah. Lepas tu ulang ayat yang nak hafal kan. Kalau ada ayat yang susah nak hafal, ulang sampai boleh dah biasa, dah lekat dalam otak. Dia dah register dalam otak kan, kat admin register. Baru kita boleh dapat tangkap kan. Itu cuma saya saya susun ayat jadi macam blok-blok dalam otak saya lah. Blok macam batu-bata kan. Betul. Yang tu yang kita nak sebenarnya, kita visualize. Kita mula visualize. Jadi bila kita nak mengulang Quran ni, kita kena tengok balik. Kita lagi bagus kalau kita nak kekalkan ingatan kita,
dengan kita tengok balik Al-Quran, bukan dengan mulut. Kita baca dengan mulut kan. Tengok balik Al-Quran tu, visualize balik. Untuk kita kuatkan lagi kita je lah, insya-Allah. Itu. Tapi kalau macam ni kita boleh baca lah dalam solat. Boleh dah baca dalam solat. Ambil masa sikit kan. Tak lama pun. Ada 10 ayat je kan. Sekejap Gunakan sekejap je. Boleh gunakan ayat ni waktu nak solat hajat ke, solat taubat ke, baca je ayat ni, tak ada masalah. Kurang-kurangnya kita boleh ingat kembali ayat ni, suratul kahfi ni. Boleh buat dua rakaat tu, boleh buat 5 ayat. 5 ayat. Oh, 5 ayat. Boleh buat macam tu. Kalau hafal banyak lagi lepas ni, boleh prepare untuk sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih. Tapi kalau tak jadi imam, jadilah sembahyang sendiri pun boleh dekat masjid kan. Dekat masjid. Sambil awal tu buatlah sembahyang tarawih sendiri kan. Sembahyang tarawih sendiri, sambil tu mengulang Al-Quran. Perkataan Al-Quran lah. Hidup kita ni akan sentiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Nak Ramadan tak lama, bulan 4 lah. Bulan 4 dah, tak lama dah. Prepare lah. So, bagi saya setakat ni saja. InsyaAllah saya akan susun semula teknik ni dalam bentuk video. Kemudian kita akan buka kelas khas lah. Kelas khas untuk menghafal suratul kahfi ni, ayat 1 hingga 10. Kita akan buka kelas khas daripada ayat 1 hingga 10, suratul kahfi daripada ayat 1 hingga 10. Dan ada guru lah yang akan guide tuan-tuan dan perempuan, insya-Allah. Bantu tuan-tuan dan perempuan yang teringin sangat nak menghafal ni. Teringin sangat nak menghafal, dah lama dah teringin, tapi tak tahu cara macam mana nak menghafal. Jadi di sinilah kami cuba untuk membantu tuan-tuan dan perempuan bagaimana untuk menghafal dengan kaedah yang mudah dan berkesan, insya-Allah. So itu saja daripada saya. Saya serahkan semula kepada admin pada malam ini. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan katsira Ustaz Aziz. Saya serahkan kepada Ustaz Nazri kalau ada apa-apa nak tadabbur ke apa-apa. Macam mana tadi? Okey. Wah. Ustaz. Okey. Okeylah, boleh. Daripada ayat 1 sampai 10 suratul kahfi. Tapi ayat 10 yang terakhir lagi panjang kan? Dia punya ni. Ya. Macam mana ni? Din boleh jadi ni kan? Boleh jadi tahfiz kan? Ya, Hafiz. Memang kena 24 jam duduk dengan Al-Quran ni. Ya, Hafiz ni. Hafiz suratul kahfi. Hafiz suratul kahfi. Boleh lah tu. Suratul kahfi. Siapa kamera terpadam? Ada gangguan ni tak? Hello? Boleh. Oh, yang kan ada gangguan lah. Ada gangguan TM. Ustaz nanti mungkin nak bagi terjemahan ataupun tafsir ayat 9 dan 10. Ya, terima kasih Al-Fadil Ustaz Amin dan juga moderator pada malam ini. Jadi kita lihat yang pertama sekali ayat yang ke-9. Allah Ta'ala, am hasibta anna
anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajab. Adakah engkau mengira wahai Muhammad, ini maknanya khitab cakap ayat ini tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna ashabal kahfi, bahwasanya ashabal kahfi ini iaitu yang beberapa orang pemuda yang menghuni gua ataupun yang berlindung diri di dalam gua. Al-Kahfi itu maksudnya gua itu. Warraqim ni kalau ikut para mufassirin mentafsirkan sebagai ada yang ditafsirkan sebagai luh ni batu yang ditulis ke atasnya nama-nama ahli, maksudnya nama pemuda-pemuda yang mendiami gua itu, iaitu Ashabul Kahfi. Jadi yang dimasukkan dengan Ar-Raqim di sini, Ar-Raqim. Tapi ada juga sebahagian mufassirin mengatakan ya sebenarnya Ar-Raqim ni ialah nama anjing, anjing yang ada bersama pada ketika itu. Jadi ada dua tafsiran di situ yang berbeza tentang perkataan Ar-Raqim. Kanu min ayatina ajaba. Jadi adalah mereka itu daripada, sebenarnya semuanya ini mereka itu iaitu Ashabul Kahfi dan juga Ar-Raqim tadi itu sebenarnya adalah menunjukkan ayat-ayat kami, ayat-ayat kami itu tanda-tanda kebesaran kami. Ajaba ni keajaiban. Jadi kalau kita tengok keseluruhannya, ayat ini bermaksud begini, adakah engkau sangka ya Muhammad bahawa cerita Ashabul Kahfi dan Raqim itu ada mereka itu daripada segala ayat kami yang ajaib sahaja, tiada lain tetapi beberapa banyak lagi sebenarnya ayat kami terlebih ajaib daripada itu, seperti kejadian langit dan bumi dan lainnya yang menunjuk atas kudrat Allah Ta'ala. Itu sebenarnya. Jadi bukanlah ini saja tanda kekuasaan kami, tapi sebenarnya ada lagi tanda lain, seperti langit dan bumi. Jadi itu yang pertama. Itu ayat yang ke-9. Jadi kalau kita tengok lagi yang berikutnya, ayat yang ke-10, iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi di sini, dan ingatlah, maksudnya di sini sebenarnya sebelum perkataan is ni ketika, jadi dah ingatlah ketika berlindungnya, awal ni maksudnya berlindungnya pemuda-pemuda, al-fiyatu ni pemuda-pemuda, iaitu ke mana? Ke gua. Itu al-kahfi dia gua. Maka mereka berkata, Rabbana atina, ya Tuhan kami, datangkanlah kepada kami, min ladunka, di sisi engkau, rahmat, wahai lana ni maksudnya dan sediakanlah bagi kami min amrina, daripada urusan kami, rasyada ni merupakan maksudnya, kalau kita katakan di sini rasyada ni dia macam macam petunjuk yang lurus macam tu lah, rasyad. Kita ar-rasyid tu guru mursyid, guru yang mursyid, petunjuk jalan dan sebagainya. Jadi rasyada di sini petunjuk yang lurus. Maka katalah mereka itu,
Ini kalau kita tengok dia punya terjemahannya. Ketika berdoa, hai Tuhan kami, datangkan kami daripada sisi Engkau itu rahmat, dan sedia olehmu kebaikan muslihat bagi kami daripada kerajaan kami. Ini hidayah jalan yang betul. Sebabnya beginilah, sebenarnya pemuda-pemuda ni yang lari ke gua ni, melindung di gua ni, kerana mereka pada ketika itu takut iman mereka goncang. Kerana apa? Kerana pada ketika itu ada pengaruh daripada orang-orang kafir di sekeliling mereka yang tidak beriman pada ketika itu. Jadi mereka lari ke dalam gua. Itu tujuan mereka lari sebenarnya, takut atas iman mereka itu daripada kaum mereka itu yang kafir. Dia takut kerana iman mereka itu daripada kaum yang kafir. Itu sebab mereka lari ke dalam gua. Itu sebenarnya cerita ni. Dan macam mana timbulnya di segi kalau kita tengok tentang asbabun nuzul ayat ini, macam mana jadi tentang cerita Ashabul Kahfi dalam suratul Kahfi ini. Sebenarnya dalam surah ini beberapa orang Yahudi yang tidak yakin dengan Rasulullah SAW cuba nak test Rasulullah, betul ke tak Rasulullah kan? Dia nak test macam tu. Jadi apa yang ditest? Ditest dengan bertanyakan 3 soalan tentang ayat itu. Maka Rasulullah berjanji akan beritahu besoknya, akan beritahu pada hari besoknya, berjanji begitu. Tapi tak dinyatakan, tak disebut insya-Allah ada apa yang tidak. Dia mengatakan besok akan beritahu. Kemudian wahyu tak turun lama, sampai 15 hari tak turun. Malaikat tu Jibril alaihissalam tak datang juga dalam tempoh tu. Kemudian selepas 15 hari datang. Itu untuk para mufassirin mengatakan bahawa selepas 15 hari datang turunlah ayat itu. Berkaitan dengan ruh tadi. Yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruh min amri rabbi. Itu dia ceritanya. Kemudian soalan yang kedua ialah berkaitan dengan orang Yahudi bertanya tentang Ashabul Kahfi. Itu soalan yang kedua. Kemudian datanglah ayat yang tadi lah. Turunlah ayat yang tadi. Selepas di Allah ni benar-benar betul-betul tak Rasul. Ini tanya yang tu, masalah-masalah tu. Jadi semuanya dapat dijawab macam tu. Jadi sambung lagi tentang tu, iaitu yang ayat yang tadi sedikit lagi, iaitu kemudian selepas mereka mendoakan tadi sampai kepada Rasyadah tadi, fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Jadi di sini Maka di sini sebenarnya kalau kita tengok di sini ada para mufassirin mengatakan bahawa fadarabna ala adhanihim ni ada hazaf di sini. Apa yang dihazafkan di sini? Dihazafkan di sini ialah ajaba di sini. Maaf, bukan ajaba. Yang dihazafkan sini ialah hijab. Jadi maksudnya ialah fadarabna ala azanihim, maka Allah menjadikan ke atas, kata apa? Ke atas azanihim. Azanihim ni apa dia? Apa dia azanihim? Ke atas telinga mereka ni, telinga mereka dan telinga mereka, atas telinga mereka apa dia? Hijab, tutup tak boleh dengar apa-apa orang. Fil kahfi. Jadi duduk dalam gua tu selama
selama beberapa tahun lah. Macam tu. Dan ada para mufassirin mengatakan bahawa selama 300 tahun, 309, macam tu lah. Dan beberapa bulan macam tu lah. Itu mana lama masanya tu. Itu berkaitan dengan maka tertidur sebenarnya Ashabul Kahfi tadi tu selama masa itu 309 tahun macam tu lah. Lama lah. Itu kalau kita tengok saya tanya begitu. Jadi itulah berkaitan dengan ayat 9 dan ayat yang ke-10. Secara ringkas tu yang saya dapat berikan macam tu. Mungkin ada apa-apa pertambahan. Itulah. Mungkin Ustaz Amin nak tambah di sini. Ya, adalah di sini. Jadi kalau kita tengok dari segi sebenarnya cerita Ashabul Kahfi ni sangat menarik lah. Cerita yang sangat menarik di dalam Al-Quran dan memang patutlah diceritakan kepada anak-anak dan anak-anak kita kecil tu. Dan sepatutnya masyarakat mengetahui lah berkaitan dengan kisah Ashabul Kahfi ni. Banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah yang disampaikan lah oleh Ustaz Nazri tadi. So sebenarnya bila kita cakap berkaitan dengan agama ni, berkaitan dengan iman ni, adalah satu perkara yang sangat penting dan sangat besar yang perlu ada dalam diri orang Islam itu sendiri, yang mana perlu menguatkan iman masing-masing, dan kita sentiasa mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan iman kita. Yang pertama sekali iman kita, iman Islam dan ihsan. Dan benda itulah yang menunjukkan kita ni sebagai orang yang beragama, orang yang betul berpegang kepada tali Allah, berpegang kepada tali Allah, itu Al-Quran dan Hadis. Begitu juga dengan kalau kita tengok, begitu juga pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah Ashabul Kahfi ni. Sebenarnya mereka ni lari daripada pemerintah pada masa itu yang ingin membunuh mereka, dan mereka melarikan diri sehingga mereka bersembunyi di satu gua dan bersama-sama dengan mereka seekor anjing. Kemudian Allah Ta'ala menidurkan mereka sehinggalah mereka tidur selama 300 berapa? Saya tak ingat berapa Ustaz Nazri, berapa tahun? 309. 309 hari. 309 hari mereka tidur. Kalau ikutkan logik akal, kita, kebiasaan lah, ikut normal kebiasaan, manusia ni akan hidup lebih kurang majoriti, kecuali Nabi lah. Nabi ada pernah Nabi Nuh, dia hidup lama kan, boleh sampai cecah sehingga ke hampir 1000 umurnya. Tapi mereka ni ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 10 orang kan. Dia orang ni 10 orang, betul tak Ustaz Nazri? 10 orang. Ya. 10 orang mereka ni ditidurkan selama 309 hari. Lama tu. Oh, yang sangat lama. Sangat lama lah. Memang di luar kebiasaan. Kebanyakannya paling tinggi, paling jauh pun manusia hidup ni lebih kurang dalam 100 lebih lah yang
yang boleh sampai ke tahap umur 100 tahun. Adalah yang ni kan, yang mampu. Tapi mereka ni dah lebih 300 tahun. Zaman. Di dalam gua, dan bersama-sama dengan mereka adalah seekor anjing. Anjing tu nama apa? Saya tak ingat. Ar-Rahim tu lah. Itu yang sedang yang ada mufassirin mengatakan bahawa nama anjing tu Ar-Rahim tu. Yang Tetmir tu macam tak? Tetmir. Ada yang mufassirin lah mengatakan bahawa nama anjing, ada mengatakan nama anjing tak. Itu banyak riwayat lah tu. Okay. Jadi anjing yang berada bersama dengan mereka, anjing tu mati. Kemudian mereka bangun selepas 309 tu, mereka bangun, dia terjaga daripada tidur tu, dan mereka melihat anjing yang bersama-sama dengan mereka sudah mati, dah jadi tulang. Dah tinggal tulang. Itu menunjukkan satu kuasa Allah Ta'ala. Kuasa Allah Ta'ala, maksudnya Allah Ta'ala inilah yang menentukan, yang merancang mereka boleh hidup lama 309 hari, menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebenarnya menunjukkan kekuasaannya kepada manusia. Tiada yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala itu telah tetapkan, maka begitulah itulah keadaannya. So itu secara ringkaslah apa yang saya ingat berkaitan dengan peristiwa 10 orang pemuda yang lari menyelamatkan iman mereka daripada pemerintahan yang zalim pada masa itu untuk membunuh mereka. Dan mereka membawa agama kepada masyarakat, dan pemerintah pada masa itu tidak menerima dakwah yang mereka bawa. Jadi itu saja daripada saya, insya-Allah. Sekiranya mungkin Ustaz Nazri ada tambahan lagi. Saya dah selesai dah. Untuk makluman, jadi surat Al-Kahfi ini ayatnya ini ialah Makiyah. Tapi ada 2 ayat lagi. Apanya yang bukan Makiyah. Lain-lain tu semua Makiyah. Itu tambahan ni. Tambahan saja. Jadi untuk yang akan datang bagaimana? Okey, kita tunggu saudara Jin dulu. Minta dia stop live dulu. Okay, kita akan bincang lepas. Okey. Itu saja. Menghubungi saya buat baru pula. Okey. Kita stop yang ni dulu sebab dia tengah run live lagi, dia tengah live lagi di Facebook. Ya. Kita tutup dulu yang ni, nanti saya bagi link baru. Okey.
Eh, eh, eh. Eh,